ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೀಡಿದಂತಹ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1. ಇದು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ 1. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ 40 ಅಂಕಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 120 ಅಂಕಗಳು, 120 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ. Children, it is a multiple choice question based on model question paper 1 given by the Karnataka Secondary Education Examination Board, and this paper consists of mathematics, science, social science. It is a paper containing the core subject, that is the paper 1, and each subject carries 40 marks, 40 plus 40 plus 40, and the total marks is 120 and total questions are 120. The time is 3 hours. ನಾವೀಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. 4 choices are given for each of the questions. In complete statements, choose the correct answer and shade the correct choice in the OMR given to you with blue or black ballpoint pen. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ OMRನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನಿಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 41ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೋಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೋಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನ rheostat. ರೋಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು? rheostat. In English medium, the question is a device used to change the resistance in an electric circuit. Device used to change the resistance in a electric circuit is, that is rheostat. What is the device? The device is rheostat. So the device used to change the resistance in the circuit is rheostat. So you know that ammeter is used to measure the electric current in the circuit. Galvanometer is used to detect the flow of electric current, and voltmeter is used to find the potential difference across the ends of the conductor. So the rheostat is a device used to change the resistance in an electric circuit. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಸಾಧನ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದು ವಾಹಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸಾಧನ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ rheostat. 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು, ಬಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು, ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು, ಡಿ ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ. Options are magnetic field, electric current induced in conductor, electric current, movement of the conductor. And which is the correct answer? That is the electric current. The correct answer is electric current. What is the statement of the Fleming's left hand rule? If we hold the thumb, the forefinger and the central finger of the left hand mutually perpendicular to each other, and if the forefinger points in the direction of the magnetic field, central finger in the direction of the current, then the thumb points in the direction of motion on the conductor. That is the direction of the force on the conductor. So here the middle finger, that is the central finger, indicates the direction of the electric current. 43ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು -0.5D ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಮತ್ತು ವಿಧ.
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ದೂರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ P = 1/f, ಅಥವಾ F = 1/P = 1/0.5D ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 10/5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. 5 1 5 2 ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ -2m ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ. ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು? -2m, ಉತ್ತರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ. Here the same question is in English medium. A doctor prescribes a corrective lens of power -0.5D to a person. The focal length of the lens and the type is. The relation between the focal length and the power is that you know here P is equals to 1/f or F is equals to 1/P. 1 by -0.5. Now here to remove the decimal point in the denominator, take 1 0 in the numerator. That is 10/5 you will get. That is negative 5 1s are 5 2s are -2. You know that if the focal length is negative, here you will get the focal length is equals to -2m. But as it is negative, it must be concave lens. The focal length of the concave lens is always negative. So the answer is option A, -2m and concave lens is the answer. 44ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೀನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ F1 ಮತ್ತು ದೃಕ್ಕೇಂದ್ರ Oಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ. ಮಿಥ್ಯ ನೇರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು, ಸತ್ಯ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು, ಮಿಥ್ಯ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು, ಸತ್ಯ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸೂರವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು O, ಇಲ್ಲಿ F1 ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ, O ಮತ್ತು F1 ನಡುವೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು, ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಿಥ್ಯ, ನೇರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ F1 and the optic center O of a convex lens is. Now if you take the convex lens and here is a optic center and here you take F1 and F2 and the object is between O and F1, and you know that the ray falls on the lens and refracts and passes through the F2, and the second ray that directly passes through the optic center and it is not bending, and here the rays moves away from each other in this side, so they will meet backside the object. So you will get enlarged image, large image, and that is the erect image, and also it is virtual image which cannot be caught on the screen. So the option is virtual, erect and enlarged image. Next let us take the, ಈಗ ನಾವು 45ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ 4 ಆಂಪೇರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆಳೆಯುವಾಗ ಅದರ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು 60V ಆದರೆ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ನ ಸುರುಳಿಯ ರೋಧ
ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಎ 15 ಓಮ್, ಬಿ 240 ಓಮ್, ಸಿ 24 ಓಮ್, ಡಿ 64 ಓಮ್ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ R = V/I. ಓಮನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ R = V/I. ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದು 60 ಇದೆ, ಐ ಇದು 4 ಇದೆ, 4 1 4 15 ಓಮ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 15 ಓಮ್. In English medium it is the potential difference between the terminals of electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. The resistance of electric heater coil is, according to the Ohm's law, V = Ri and R = V/I. V = Ri, R = V/I. V is the potential difference, that is 60 volt. Potential difference is 60 volt and I is the current, that is 4 amperes, and 4 1s are 4 15s are 15 ohm. The answer is here 15 ohm. 46ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗೋಳೀಯ ಮಸೂರದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಪೆರ್ಚರ್. ಗೋಳೀಯ ಮಸೂರದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸೂರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಪೆರ್ಚರ್. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ is called what? Aperture. Here the options are optic center, center of curvature, principal axis. Optic center, the center of the lens, and principal axis, this is a line passing through the optic center, and center of curvature, that is the twice of the principal focus. ಇಲ್ಲಿ ದೃಕ್ಕೇಂದ್ರ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದರೆ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ, ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗಮಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಂತಹ ಬಿಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷರೇಖೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿ, ಅಪೆರ್ಚರ್. 47, ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ನಾವು ದರ್ಪಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದರ್ಪಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದರ್ಪಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಈಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ more heat. Black color absorbs more heat. So to absorb more amount of heat, the inner wall of the solar cooker is painted black. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 48ನೇದು, ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕದ ಕಾರ್ಯ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಂಡಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ, ರಿವರ್ಸಸ್ ದಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, converts electrical energy into mechanical energy, detects the presence of electric current in circuit, converts mechanical energy into electrical energy. Option D. What is the answer? Option D is the answer. And you know the devices here.
The reverses the direction of the current is commutative, ದಿಕ್ಪರಿವರ್ತಕ. ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೋಟಾರ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನ ಮೋಟಾರ್. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಗೆಲೋನೋಮೀಟರ್. ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ ಗೆಲೋನೋಮೀಟರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ. ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 49ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇರುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಉದ್ದ, ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ? ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲ್ಲ. ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇರುವ ಗುಣ ಯಾವುದು? ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್. You know that the resistance of a conductor depends on the length of the conductor, area of the cross section of the conductor and nature of the material of the conductor. So it does not depend upon what? Magnetic nature of the substance. Does not depend upon what? Magnetic nature. That is the answer. 50ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ವ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ. In English, DC generator works on the principle of the electromagnetic induction. All generator works on the principle electromagnetic induction. So the principle is here electromagnetic induction. Both AC and DC generator, AC generator and DC generator works on the principle of electromagnetic induction. Next let us take ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 51. ವ್ಯಾಟ್ ಎಂಬುದು ಇದರ SI ಏಕಮಾನವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟ್ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಏಕಮಾನ ಆಂಪೇರ್, ವಿಭವಾಂತರದ ಏಕಮಾನ ವೋಲ್ಟ್, ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಏಕಮಾನ ಕೂಲಂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನ ವ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಡಿ. ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್. What is the SI unit of what? It is the SI unit of electric power. You must know the SI unit of all electric current. SI unit is ampere. SI unit of electrical potential difference is volt, and the SI unit of electric charge is coulomb. So the SI unit of power is watt. 52ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು KLMN ಮತ್ತು ರೋಧಶೀಲತೆ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇದು 6.84 ಇಂಟು 10⁻⁻8 ಇದೆ. 1.67 ಇಂಟು 10⁻⁻8, 5.20 ಇಂಟು 10⁻⁻8, 2.63 ಇಂಟು 10⁻⁻8. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ ವಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಧಶೀಲತೆ ಯಾವುದರದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ? 1.67 ಇಂಟು 10⁻⁻8. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಪವರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಘಾತ ಒಂದೇ ಇದೆ, -8 ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 1.62. ಅದು ಯಾವುದರದಾಗಿದೆ? ಎಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ ವಸ್ತು ನಾವು ಎಲ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋಣ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, materials are KLMN and the resistivity is given, that is in ohm meter. The resistivity of K is 6.84 into 10⁻⁻8 and L is having the resistivity 1.462 into 10⁻⁻8. M is having the resistivity 5.20 into 10⁻⁻8 and N is having the resistivity 2.63 into 10⁻⁻8, and all are having the same power, -8, -8, -8. But here we have to see the least number, that is 1.62. So the material L is having the least resistivity. Therefore here the good conductor of electricity among these material is the material L is the answer. Material L is the answer.
53ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಗುಣ. ಇದರ ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇದರ ಹೊಗೆ ಸಹಿತ ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ಉರಿಸಿದಾಗ ಬೂದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಗುಣ ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈ, it burns with smoke, it leaves residue like ash, its heating capacity is low, and what is the answer here? Its calorific value is high, that is its heating capacity is high. So you take the answer, its heating capacity is high. 54ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಮಸೂರದ ವಸ್ತು ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ -60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಮಸೂರದ ವರ್ಧನೆ ಸೂತ್ರ m is equals to -v/u. -v ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ದೂರ, ಇದು u, ಇದು v. -20 ಬೈ -60, ಪುನಃ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1/3. 1ಅನ್ನು 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, 3 9. ಹೀಗೆ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ -0.33 -0.33 ಉತ್ತರ. ಮಸೂರದ ವರ್ಧನೆ -0.33. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ -60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. Then the magnification of the lens is, what is the formula for the magnification? M is equals to minus of v/u, that equals minus, this is u, this is v, so that is minus of -20 by -60, so that becomes minus, here minus cancel, 21s are 23s are -1/3. If -1 is divided by, if 1 is divided by 3, take 0 and put the decimal point. 3 3s are 9, 1. So you will get 0.33, that is the negative 0.33. So option A is the answer. You must know the formula, m is equals to minus v/u. 55ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದಿರುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಕಾಸುವಿಕೆ. The process used to convert metal carbonate ores into their oxides is calcination. So the process used to convert metal carbonate ores into their oxides is calcination. That is ಕಾಸುವಿಕೆ, calcination. That is the process used to convert metal carbonate ores into their oxides. 56ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು. ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ CnH2n+2. ಇಲ್ಲಿ n ಬೆಲೆ 2ರಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅಂದರೆ 2ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 2 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ CH4 ಮಿಥೇನಿದೆ, ಆದರೆ C2H4 ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಗಿಂತ 2 ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 6, 2 2 × 2 +2, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 3 × 2 2 × 3 +2, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 2 × 4 +2, 3 8 4 10. ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿವೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು, ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಬಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್
Alkanes are the saturated hydrocarbon. Their general molecular formula is CnH2n plus 2. Here you observe, if n equals 1, that is 2 into 1 plus 2, like this way, double plus 2. So if you observe this, CH4 is methane, that is 1 into 2 into 1 plus 2, that is 1. So it is, that is a saturated, but here double, that is unsaturated. Here double minus 2, that is unsaturated. So only one saturated hydrocarbon is there. So this is not suitable group. Now you come to this group. Here 2 is there. 2 is 2 into 2 plus 2, that is C2H6. 3 into 3 and 2 into 3 plus 2, that is 3 and 6 plus 2, 8. This is next here 4. 2 into 4 plus 2, that is 4, 10. This is okay. So all this satisfies the general formula CnH2n plus 2. So this is the group of saturated hydrocarbon. This is the group of saturated hydrocarbon. So option B is the answer. C2H6, that is ethane, propane and butane. These are the alkanes with general formula CnH2n plus 2. So that is the answer. Option B is the group of saturated hydrocarbon option. 57ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 57ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. X ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 11, Y ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 17. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧದ ವಿಧ. ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ 2, 8, 1. ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 17 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ 2, 8, 8. 2 ಪ್ಲಸ್ 8 10, 10 ಪ್ಲಸ್ 7, 2, 8, 7. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಧಾತು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈ ಧಾತು ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಧನ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಋಣ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ ಮತ್ತು ಋಣ ಅಯಾನುಗಳು ಸಂಯೋಗಗೊಂಡು ಆಗುವಂತಹ ಬಂಧ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಆಗುವಂಥ ಬಂಧ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 11 ಇದು ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಇದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು Cl, ನಮಗೆ NaCl ದೊರಕುತ್ತೆ, ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು. In English medium, let us see the question. The atomic number of an element X is 11 and the atomic number of Y is 17. Then the type of bond formed between these two elements is. Here the 11 atomic number is 11. 11 means its electronic configuration is 281 and the electronic configuration of the element Y with atomic number 17 is 287. These two are the outermost electrons and this element transfers one electron to this element. X transfers one electron to Y. Y gains that electrons. Here by transferring one electron it becomes positive ion. By gaining that electron it becomes negative ion. Positive and negative ion combines to form. So the bond formed between the X and Y is ionic bond. 58ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ದ್ರಾವಣದ pH ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ. ದ್ರಾವಣದ pH ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. OH ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, H+ ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, H+ ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, OH- ಮತ್ತು H+ ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ. pH ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ಅದರ ಆಮ್ಲ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ H+ ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. pH ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ H+ ಅಯಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. In English medium, as the pH value of a solution decreases, acidic property increases. It means
the number of H plus ion increases. Number of H plus ion increases. So the answer is, what is the answer? Number of H plus ion increases is the answer. So you note down the answer. Option B is the answer. Next, 59ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು, ಇದು ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು COOH. ಸಿ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಯಾವ ಗುಂಪಿದು? ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. Here this is the functional group, that is the carboxylic acid. Carboxylic acid. 60ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 20. ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಧಾತುವಿನ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಶೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿ 2, ಎರಡನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿ 8, ಮೂರನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿ 8, ಕೊನೆಗೆ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕವಚ 1s2, ಇದು 2s2 2p6, ಇದು 3s2 3p6, ಇದು 4s2. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದೆ. 4 ಕವಚಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 20. ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಿಯರ್ number of main shells, that you have to count the number of main shells. So if you take the atomic number 20, number of electrons in the first shell is 2, next second main shell is 8, next third main shell is 8. Here 2 plus 2, 8 plus 8 16, 16 plus 2 18, 2 electrons are remaining and it occupies the fourth main shell. So here it is 2 electrons in the first shell, and here 2s2 2p6, this one 3s2 3p6, this is 4s1. So first shell, second shell, third shell, fourth shell, 4s2, not 1, 4s2 it is 4s2 because 2 electrons are there. Fourth shell is there, so here it is in the fourth period. This elements belongs to the fourth period. So the option A is the answer, A4. 61ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಣುರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 6 ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ. CC ಈ ರೀತಿ ತಗೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 6 ಬಂಧ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಜೊತೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಏಕಬಂಧಗಳು 18. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ cyclohexane. Here hexane is having 6 carbon atom. If you have the 6 carbon atom, let us have that is a cyclohexane. Between the carbon atom there is a covalent bond, single covalent bond, and each carbon atom forms
covalent bond with single covalent bond with 2 hydrogen atoms like this way. So if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So option B is the answer. Number of single bonds present in the structure of cyclohexane. 62ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರವು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. In English medium, in modern periodic table, as we move down a group, the atomic size of the element increases. As the number of shells increases, the atomic size also increases. That is the option C is the answer. Next question number 63. 63ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ Fe CuSO4 ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ FeSO4 ಮತ್ತು Cu ಕೊಡುವುದು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ Zn ಇದು FeSO4 ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ZnSO4 ಮತ್ತು Fe ಕೊಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವಾಗಿದೆ. Fe ಇದು Cuವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Feನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ Cuಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ Zn ಇದು Feಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Zn ಇದು Feಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಲೋಹಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಇಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ Zn, ಆಮೇಲೆ Fe ಬರುತ್ತೆ. Feಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ Cu. Zn Fe Cu. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. Fe reacts with CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. In the second reaction, Zn reacts with FeSO4 gives ZnSO4 plus Fe. And you know that the metal which is more reactive displaces the metals from the compound. So here you can say that Fe displaces copper from the copper sulfate. So Fe is more reactive than Cu. And in the second reaction, Zn displaces Fe from FeSO4. So here Zn is more reactive than Fe. Here the question is the decreasing order of reactivity of metals in the above reactions. So decreasing order means we have to write the first maximum reactive metal, that is Zn, next Fe, after Cu. So which is the answer here? Zn Fe Cu. Next 64ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಉತ್ತರ. ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ವೆನ್ acid reacts with metal, hydrogen will be liberated. So option D is the answer. 65ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, NaOH ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ, ಇದು ಆಮ್ಲ. ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿ
ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ. In English, NaOH plus HCl reacts to give NaCl plus H2. Here, base and acid reacts to give salt and water. Salt and water. And this reaction, this chemical reaction is called neutralization reaction. This is the neutralization reaction. Here, sodium hydroxide is a base, HCl is a acid. These two reacts to give what? Salt and water. That is the chemical reaction is an example of neutralization reaction. 66ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೆಂಜಿನಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ. ಬೆಂಜಿನಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ C6H6. The molecular formula of benzene. Molecular formula of benzene is option C, C6H6. You know that benzene is also having 6 here alternately single bond double bonds are there, and H means here already 3 bonds are there, one bond with one hydrogen, single bond with hydrogen, single bond with hydrogen. This is here alternately single and double bonds are there. Observe here. That is the structure of the benzene. That is the last question of the chemistry portion.